Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue the chapter Control and Coordination of class 10 Science Biology. So in the previous video we have studied about what is the importance of what is a spinal cord, what is reflex action, what is reflex arc, and what is the importance of spinal cord. Then we have written that we have traced the sequence for the pathway for reflex action. Then all these we have studied in the previous video. So in this video, before going to hormonal system, now we are that means in the beginning of this chapter, in the introduction we have studied that control and coordination in human is achieved by two systems. One is called nervous system, another one is called as hormonal system. So under nervous system we have studied about brain and spinal cord. Now we are going to study about hormonal system. Before going to hormonal system, let us see what are the differences between reflex action and walking. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್? ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ it is controlled by spinal cord. Who will control the reflex action? So reflex action will be controlled by spinal cord. Then walking, it is a voluntary action, and this voluntary action it is controlled by brain. Who will control this reflex action? So reflex action is controlled by spinal cord and walking is controlled by brain. This is the first difference. Then second difference is, so it takes place, that is reflex action, it takes place very fast. Takes place very fast. ಸೊ ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವೇನೋ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಕೈ ತೆಕ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್. So it takes place slowly. So these are the main differences between reflex action and walking. So reflex action is controlled by spinal cord and walking is controlled by brain. So reflex action takes place rapidly and walking will takes place slowly. So this is about difference between reflex action and walking. Now we know that already we have studied about nervous system. So control and coordination is achieved mainly by nervous system and hormonal system. So ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, it controls faster actions. So ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ when we touch a hot object, suddenly we remove our hand. Or when we suppose if we keep our leg on the thorns, immediately we take our leg back. ಸೊ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಕಾಲನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋನು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. For example, we remove our hand when we touch hot object. Jumping, walking, running, talking, all these will be controlled by this nervous system. Okay. Then there is some limitations. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟು. ಬಟ್ ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, wherever nerves are there, their information or signal or message can be passed. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ in our body, there are many cells. So there are many cells
there are many cells where there are many cells where nerves are not there. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನರ್ವ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಹೂ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೇರ್, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇರ್ ಎವರ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ and there it will control the actions. But in some part of our body there will be no nerves, and then to that part who will carry the message, or who will carry the information, or who will carry the signals. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋದ್ರಷ್ಟೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜಸ್, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜ್, ಆರ್ ವಿಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜ್ ವೇರ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ the one and only the system that will controls all the actions that is called as hormonal system. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನಂತ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೂ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ ಏನಂತ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟಚ್ ಎ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರ್ ಹೈಟ್, ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೈಟ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೈಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೈಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಸೊ ಆಸ್ ದ day progresses, as the year progresses, we are growing in height. ಸೊ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ, ವರ್ಷ ಕಳೆದಂತೆ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಗು ಬೆಳೆದಂತಹ ಆ ಮಗು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು 10 to 12 ಅಥವಾ 12 to 14 ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ when that baby it becomes when it reaches that is puberty age, then the secondary characters we can see in that boy or girl. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದೇ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋನು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋನು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. Glands are the organs that secrete chemicals which carries signals or information. So what are glands? Glands are the organs that secretes chemicals. So gland ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ನು. ಈ ಆರ್ಗನ್ನು ಕೆಮಿಕಲನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲಿನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ, ಮೆಸೇಜಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್. ಸೊ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗನ್ನು. ಈ ಆರ್ಗನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ಗೂ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್? ಮೊದಲು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ನು. ಈ ಆರ್ಗನ್ನು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲಿನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನೇ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲಿನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್, ಯಾರು? ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು. ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. It secretes chemicals and releases through ducts. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲೈವರಿ ಡಕ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್, ಸ್ವೆಟ್ ಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ. ಈ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅದೇ ನಾವು ಈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು. ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. It secretes chemicals directly into the blood. ಸೊ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು, ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ a gland. It is a gland with duct. It is a gland with duct. It is a ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಡಕ್ಟ್ ಎ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನು, ಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗೋ ಕೆಮಿಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಡಕ್ಟ್, ಇದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಡಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ sweat gland. So sweat gland is a exocrine gland. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಸ್ವೆಟ್ಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ್ಲಡ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಸಲೈವ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೊ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ will directly releases into the blood, therefore they are called endocrine glands. ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಕೊಡುವ ಕೆಮಿಕಲಿನ ಹೆಸರು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. Then hormones are called as chemical messengers. Why? Because it carry information or signal. It carry information from site of production. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ, from site of production to site of action. From site of production to site of action. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಿನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇದು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, ಇದು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಹಿಯರ್? ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಈಸ್ our hormones. Our hormones are called as chemical messengers because they carry information or signal or messages from
ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್? ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಗನ್, ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಮೇಲೆ, ದ ಆರ್ಗನ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಆರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ ರೀಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲೋ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಂಗಂತ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. So the hormones are detected by the target organ by the receptor cells. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಈ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ, ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ಈಗ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್. ದೆನ್ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೈಮಸ್, then we are going to study about adrenal gland, then pancreas, adrenal gland, pancreas, then testes, then ovaries. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ hormones secreted by these gland will directly released into the blood, therefore they are called endocrine gland. ಇವೆಲ್ಲ pituitary gland, thyroid gland, pineal gland, hypothalamus, thymus, adrenal gland, pancreas, testes, ovaries. ಸೊ ಇಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವು ಯಾವ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್, ಒಂದು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಒಂದು
ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 2, ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು 3, ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಇದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ that is master gland. Why pituitary gland is called master gland? Because it controls all the other glands. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So which gland is called as master gland? So pituitary gland is called as master gland. Next, ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ it secretes both juices and hormones. So juice nu secrete ಮಾಡುತ್ತೆ. Pancreas will secrete pancreatic juice, and also it secretes an hormone called insulin. So juice ನ secrete ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೈ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Why pancreas is called mixed gland? Because it secretes both juices. Juice secrete ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು we call it as when it secretes a juice it is called exocrine. When it secretes a hormone it is called endocrine. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ is called mixed gland. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್, ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ, ಸೊ ಇವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.